નમસ્કાર બીબીસી રાજસ્થાન ને વાગડનું ભાંજગોળી દેખવાવાળા સબ દર્શકોને સુભાષજી મહેતા ને હેમંત પાઠક રાહીનો ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. ભાઈ આજે જે ભાંજગડાનો વિષય અમે લઈને આવ્યા હા એ એટલો ગંભીર વિષય છે ને એના માટે ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે. કેમ કે સુભાષજી આના जाल में लोग एवं फंसी रहे हैं. एक छोटी छोटी जरूरत बनने अच्छा ने आना जाल में फंसवा बाद लोग हुए हैं कि मानसिक प्रताड़ना थकी एटला परेशान है कि कई लोग तो आत्महत्या भी करी रहे हैं. अच्छा ने आ पूरो है तो जंजाल है व्याज माते पैसा लेवानो फाइनेंस नो. फाइनेंस करવો હવે આજકાલ હું કે લોકોને શોખ એટલા બળી ગયા है કે તમારે મોબાઈલ થકી લઈને ને જે ચીજ જોઈએ સબ વ્યાજમાં ટ્રેક્ટર તક ગાડીએ કાર મોટી મોટી भी सब तुम्हारे फाइनेंस माते ने व्याज माते मली रही है ने आना चक्कर में हूँ है कि लोग शौक पूरा करवा बदले लई तो ले सही बात लेकिन किस्ते भराय नहीं ने एना चक्कर में हूँ था कि किस्ते ड्यू थी जी तो पेला गाड़िए खेसवा वाला ने ये सब भी रहे आम बीजा प्राइवेट जो वसूली करवा वाला है एना हाथे धांधली थे ने झगड़ा थे ने मारापीटी था ने सही बात मतलब एना चक्कर में कई लूटाई भी रहा है. हाँ घणी लूटी तो आ बड़ी गंभीर स्थिति आना वांसड़ा में थई गई है. वो है अहमद भाई एक चीज बीजी है टारगेट पूरा कर चक्कर में होता है कि आ बाप लोगन फंसावी ने ने लालच आले કે આમ થઈ જાય આમ થઈ જાય છો થઈ જાય ને કાગદા લઈ લે ને પૈસા ભરી દે ને આપણે ટાર્ગેટ પૂરો કરી નાખીએ ને એવું હોય કે લોકોને લાલચ भी એવી આલે કે 0% પ્રોસેસિંગ ફીસ 0% ब्याज माते मिलेगा. लेकिन જેવી રીતે आदमी मान लो 20,000 रुपया मोबाइल लेवा गयो ठीक है अब 20,000 નો મોબાઈલ લેવા કે તમારે 2,000 रुपया તમને કેશ ભરવાય બાકી सब તમારે फाइनेंस થઈ जाएगा. તમારે કોઈ ફાઇલ ફીસ કે આ પેલો કઈ નહીં लगेगा. लेकिन ये पैसा भरते भरते आदमी 30,000 रुपया भरी नाखे तो भी यानी किस्ते नहीं उतरी. इनमें होता है कि जरूरत नहीं हो तो ले ले तो भी ले ले फाइनेंस पैसा मिल जाए जरूरत 15,000 पाउंड लाएंगे और 20,000 25,000 फोन ले ले भाई आ वो मार्केटिंग નો જમાનો है. हाँ सही बात है. पहले હું થતું હતું કે પહેલે આદમી આપણી જરૂરતને હિસાબથી કે कर्जो લેતો હતો ठीक है ને હવે તો હું है કે कर्जो દેખીને જરૂરત પેદા થઈ ગઈ લોકોને. हाँ अवश्य हाँ કે ભાઈ આ कर्जो તો મળી જ રહ્યો ફાઇનાન્સ થઈ રહ્યો તારે હું લાગી રહ્યો પૈસા જેબ નો હોય કરંગા વ્યાજ કરંગા એમ કરીને ના હા લઈ લો આદમીને ગધા આપણે એક વાગડીમાં કહાવત है ગજા વગરની ગધડીને અમદાવાદનો ભાડો. सही बात है. એમ મારી વાત થઈ ગઈ है. तो इनमें अहमद भाई वो कि जैसे कि अब ट्रैक्टर आप यहाँ छोटी जो होते हैं खरी बड़ा खेतर थे नहीं ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती नहीं थी लेकिन वो अब भेड़ चाल भी थी कि ट्रैक्टर ले हुआ अब ट्रैक्टर हुआ 5-10 लाख में ट्रैक्टर आया कंपनी इन्होंने शेयर टारगेट बड़ा बल है किस्ते कर दी नहीं पता ये ट्रैक्टर तो रोज काम पड़े पैसा पर और ट्रैक्टर साल तो नहीं थी 2-5 महीने में ट्रैक्टर किसी ने नहीं सी बड़ा टारगेट पूरा थी गयो आ फंसी गयो आना जंजाल में. अरे एना चक्कर में आवड़े में देखियो एक मामलो थयो तो ट्रैक्टर चोरीनो मुकदमो दर्ज थयो थाना में. હવે નંબર સાહેબ આલી પોલીસ વાળા હોદવા નીકળ્યા તો ખબર પડી કે જેને ફાઇનાન્સ કરી તો એ જ ઉઠાવીને લઈ ગયો કિસ્તે નહીં ભરી હતી. હવે એને તો પેલો કાયદામાં આવે કે ભાઈ અગર આપ તમારે આટલી કિસ્તે ડ્યુ થઈ ગઈ તો આ ભાઈ અમે કર લેંગા કે પેલાની કિસ્તે જ બાકી હતી પેલા એફઆઈઆર દર્જ કરી દીધો પેલા एफआईआर दर्ज कर दी कि मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया. कहो कि मतलब आ एक बहुत बड़ा एटलो गिरोह है मतलब पूरा वागड़ क्षेत्र में कही सको या पूरा एरिया में कही सको कि बहुत मोटो गिरोह है कि जो આપણે માર્કેટિંગ ને આપણો જો પૂરો ટાર્ગેટ પૂરા કરવા બદલે જે એની જરૂરત નહીં હોય એની બી આપ જબરદસ્તી આલી દે ગાડી में રૂપિયો ની મે તમે 1 કરોડ રૂપિયાનો સામાન ખરીદી શકો मोटरसाइकिल हुए स्कूटर हुए मोबाइल हुए તમારે टीवी हुए सब आजकल सब अच्छा आने में एक चीज बीजी भी है जेम આપણે सरकारी बैंक वाला है के सरकारी बैंक वाला है या प्राइवेट बैंक वाला है यहाँ थकी તમે अगर फाइनेंस करावो या હું કહેવાય यहाँ थकी તમે કઈ लोन अगर તમારે લેવું હોય તો सब डॉक्यूमेंट ने आ ने પેલું सब वेरिफिकेशन थायगा. सही बात है कि भाई તમારી ઇન્કમ કેટલી है ને તમારું બેંક સ્ટેટમેન્ટ भी देखेगा कि કેટલી आय व्यय है તમે એના હિસાબથી કિસ્તે ભરી શકો કે નહીં ભરી શકો એના હિસાબથી કે પછી લોન સેન્કશન થાયगा कि हाँ भाई તમારે એકાઉન્ટ ને સ્ટેટમેન્ટ हिसाबથી કે તમારે આટલા તકનો લોન મળી શકે. लेकिन આજે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વાળા હે કે એ કઈ નથી देखता भाई साहब એ તો ખાલી તમે આધાર કાર્ડની કોપી લઈને જો તમારે લોન સેન્કશન. अरे इतने ठीक है अमन भाई इनाद में घना ऐप भी આવી ગયા बा हाँ ऑनलाइन वाला ऑनलाइन ऐप આવી ગયા ઘણા કે ઉધાર લો सब लोन ले लो ने 15,000 पर्सनल लोन ले लो एवा फंसी गया है लोग कि जरूरत पड़े पैसा एનું વ્યાજ 30% 40% એવો લોન આવી જાય ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ આવી જાય આપણે ફસાય ને પછી આપલા તવાઈ થઈ ने परेशान थी जाओ थी जाए. तो देखो रजिस्टर्ड जो कंपनी है या ई जो फाइनेंस करी रही प्राइवेट कंपनी है ई तो हूँ कहे आ सब करे से लेकिन आज प्राइवेट साहूकार जो है આપણે બાંસવાડા में તમને ખબર તો કેટલા કેસ થયા ઘણા કેસી આજે પ્રાઇવેટ સાહુકાર ઈ લઈ રહ્યા 20 25% ब्याज લઈ રહ્યા આदमी લઈ ગયો 1 લાખ રૂપિયો
लेकिन भर दीधा 10 लाख रुपया तो कर्जो नहीं तो उतरे 1 लाख बाकी रहे तो 1 लाख रुपया ऊपर बाकी रहे हाँ ने आदमी मजबूरन मतलब कि હું ને હું આત્મહત્યા કરે કે ઝેર ખાઈ જાય કયા કરે આદમી ઘર હડતે સલાવે એમ સ્થિતિ થઈ ગઈ આપણે વેસમાં પકડાના કેટલા મામલા ઘણા એવા એજન્ટ છે જે આનો આ ધંધો है હા પણ એમાં કોઈ लोग भी जागरूक नहीं थी लोग भी जागरूकता थी कि भाई अपने बैंक थी कि लेवो है कि लोन ले बहुत काटो काम हुआ पर्सनल लेवो क्या बैंक लोन होम लोन लेवो है कि एजुकेशन सरकार पे लोन आले है नहीं भाई आपने धंधा करવો है तो मुद्रा लोन आले बिल्कुल सही बात है मकान बनावो है तो होम लोन आले गाड़ी ली हुई है तो कार लोन आले शिक्षा बढ़ावो तो शिक्षा लोन आले तो हर चीज में लोन मिले सरकारी बैंक में मिले एम नहीं एक मिलतो है हो जाके कि कागजी कार्य करनी पड़े तो सरकारी कर्जोरी करनी पड़े हो बिना चक्कर में कि भारत से लोन ले ना फंसी चीज ને એ બી ને ઇન્સાન હું હે કે દેખો એક તો હું રહે કે આદમીની મજબૂરી રહે ઠીક હે હવે જેમ આદમી કે ફસે તો કોઈને એને અર્જન્ટ પૈસો જોઈ રહ્યો હોય તો હવે કેમ મળેગા બેંકના ને આ પ્રાઇવેટ કંપની વાળાના પ્રોસેસમાં પડેગા તો 5-10 દાડા લાગી જાય સહી વાત હે તો એ શું કરેગા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વાળા પાસે જાયગા ને પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ વાળા શું કરે કે એના આદમીની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવે ખાલી સ્ટામ્પ માતે ખાલી કાગજ માતે સાઇન કરાવી લે કોરા ચેક લઈ લે સાઇન કરાવીને અરે ચાંદીના આઈટમ કે હોના આઈટમ મે લઈ લે સામાન રજિસ્ટ્રી મકાન લઈ લે મકાનની રજિસ્ટ્રી મે લાવી લે આ કર લે ને પાસે શું કરે કે આદમી ચલો કર્જો ઉતારી દીધો તો પાસે એનો દુરુપયોગ કરે તો પાસે શું કરેગા કે એના ખારી કોરા કાગજ માથે કઈ બી લકાવટ કરીને એને આદમીને ફસાવી દેંગા સહી વાત એના કોરા ચેક જાય કે જબરજસ્તી બેંક में લગાડ દેંગા અને ડિસઓનર કરાવીને ને એને માથે કેસ ઠોકી દેંગા ચેક બાઉન્સર હા ચેક બાઉન્સર કેસ ઠોકી દેંગા તો આમ બી ઘણા મામલા આપણે થઈ ગયા વાંસવાડામાં આ ખૂબ સમજવા વાળી વાત है ને ખૂબ હીકવા વાળી વાત है ને ખાસ કરીને એ લોग જે બિલકુલ એકદમ નિમ્ન વર્ગને હે યા નિમ્ન મધ્યમ વર્ગીય પરિવારના લોગ હે જેને આપણે થોડી થોડી જરૂરત બદલે બી કર્જો લેવાની જરૂરત પડે તો એ લોग બી આની વાત में ખૂબ ज्यादा समझीने विचार करीने અને પછી કદમ ઉઠાવજો કે ભાઈ જે તકી તમે લોન લઈ રહ્યા હો પૈસો લઈ રહ્યો એ વ્યક્તિ સેફ है કે નહીં है सुरक्षित है કે નહીં है જરૂરત તો લેવી જ પડે જરૂરત તો લો જ લો જરૂરત તો એમ થી ફાલાવા આવી મળી રહ્યો તો જીરો ફાઇનાન્સ પર લઈ દે આવતા હો તો લો ને આવતા હો જેટલો તો હોય તો આપણે સલાહ પડે નહીં એ બી ને લોન લેતી વખત ઘણી ચીજોનું ધ્યાન રાખવું ભણવા નહીં હું નિયમ કરે એ ભણવા પડે ભાઈ તો એગ્રીમેન્ટ હું થઈ રહ્યું એ પૂરું ભણવો એને બાદ में એવી કોઈ પોઈન્ટ તો નહીં એનમે કે જે આપણે પર દિક્કત થાય બાદ में એને ચેક આલતી વખત યા જે ચીજે તમે કોરા કાગજ में સાઇન કર્યો તો એનું બી સબ લકાવટ में વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ सब चीजें व्यवस्थित तरीका થઈ બે પાસ હાથે ગવા ભી રાખો એના બી સાઇન કરો એ બી કરો હા તો બહુ જરૂરી છે જરૂરી પણ આપણે એન માટે એકાતે બીજું હે કે હેમંતભાઈ કે ગાँव में एक फाइनेंस कंपनी भी આવી ગઈ જે આરડી भी कंपनी थोड़ी समस्या है बात में खूब कंपनी આવી ગઈ ગાँव ચલાવી दी ठीक है ये आरडी લઈ ને બસ બાદમાં ગાયબ થઈ ગઈ અરે આપણે વાંસવાડામાં થયું કેટલા વખત આપણે નામ નહીં લેવો ચાહતો એની કંપનીઓનું લેકિન 10-10 રૂપિયા 20-20 રૂપિયા લારીયા વાળા થકીને ઠેલા વાળા થકીને 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા દાડાના ભેગા કરીને કે લોન મળેગા ને આ મળેગા ને વીસી ને આ ને પેલું બચ્ચો વ્યાજ આલેગા આરજી વ્યાજ और भाई साहब करोड़ों रुपया लઈને નાખી કંપનીએ કરોડો રૂપિયા લઈ એવી भी कंपनी આજે भी गाँव में काम કરી રહી ये चेन सिस्टम वाली हाँ ये આજે भी काम कर रही थी पर एम कोई દોડી દીધી હતી ને એનો કોઈ સબ ચાલી રહી ને ઓ ભાઈ સાહેબ તમને કહું આ સુભાજી કહી રહ્યા વાત બિલકુલ ખરી है તમે આના ચક્કર में તો ફસો જ નાખે હા આ જે તમે ડાકઘર में આરડી ખોલાવી દો हाँ हाँ આપણે સરકારી ડાકઘર में आरडी खोलावी दो यहाँ 100 रुपया 500 रुपया हाँ बैंक में खोलाई सेविंग अकाउंट रोज ना 100 रुपया 200 रुपया तुम्हारे जो खुला हेमंत भाई एम कहे कि आरबीआई राजस्थान रिजर्व बैंक શું કે रिजर्व बैंक જે ब्याज दर निर्धारित કરી है એની ઉપરથી કે કોઈ ब्याज डाली રહ્યો है मतलब फ्रॉड है सही बात है 100% आरबीआई ने જે ગાઈડલાઈન આલી है જે ब्याज रेट કર્યો है એને તો ઉપર કોઈ આલી રહ્યો है मतलब ये फर्जी है ને તમારે લૂંટાબુ સ્વે ને અગર ડૂબવું સ્વે તો કરો એટલે આપણે શું કરીએ આપણે સમજાડી શકે डाकघर में भी अच्छी स्कीम बना लिया इन अच्छी ब्याज मिले તારે બધે બીજા ઘણા પીએફ है एसआईपी है એવું ઘણો એ બી સહી શકે છે બચત કરી શકે बहुत सारी આ ફર્જી કંપની है કે કંપની એમપી આવી ગઈ કે મહારાષ્ટ્ર આવી ગઈ કે આ કંપनी गांव में ऑफिस खोली अरे दुनिया भर ની प्राइवेट कंपनी થઈ ગઈ अरे इनमें अजय कहता हूँ इनमें होता है कि जैसे आपने बड़ा एजेंट तो आपने भाईबंदी है कि हाँ एने सी डुबाड़े बराबर सही है आपने गाँव इंचार्ज भाई तो आप करोगे आपने भाईबंदी એને फंसा होगा પેલો તો નહીં ગયા ભાઈ જેમ આપણે સહી કહી રહ્યો તમે જેમ માન લો એક કંપની વાળે એજન્ટ બનાવી દીધો કે ભાઈ આ તલવાડા में આ એજન્ટ હવે તલવાડા में शुरुआत की थी कि करेगा एजेंट આપણે रिश्तेदार थे परिवार જેને કે बढ़िया बनती हुई है यहाँ शुरुआत करेगा ने પછી धीरे धीरे गाँव में बीजा मन करने जोड़ेगा ने પછી कंपनी नहीं जाएगा तो पहले लोग के पकड़ेगा एजेंट ने पकड़ेगा ने एजेंट ने हाँ ने मारेगा भी रिश्ता वगड़े ये अलग ने પછી આખી જિંદગી कोर्ट में पेशी करे ये अलग પેલો તો ગાયબ થઈ જાય
દાહોદ રોડ માથે પેલો એક કોમ્પ્લેક્સ છે, એના કોમ્પ્લેક્સમાં એક કંપની હતી, ગાંવ હે, એને બી એમને એમ જ કર્યું, કૃષિ વિજ્ઞાન કૃષિ વિકાસ ને એના નામ માટે હોય सब લોન કંપની ને सब બનાવી ને ભાઈ સાહેબ પૈસા લીધા લોકોના ને લાખો કરોડ રૂપિયા લઈને નાઈ ગયા. सही बात तो आ तो भाई કેટલાક દાડા સાલેગા અને હરતે સાલેગા ये તમારે ધ્યાન રાખવું હોય कि एक छोटी सी चीज भले कितनी मोटी का बात है, आपने पैसा नहीं छोड़े आवश्यकता हुए इनसे कि आदमी के ब्याज फंसी जाए, ब्याज दलदल फंसी जाए, घर में आर्थिक स्थिति खराब थी जाए, घर में मतलब लड़ाई झगड़ा थी जाए, घરના સત્ર વ્યવસાય છોરો વ્યવસાય ગન્ના વ્યવસાય છે, સોના ચાંદી ને ગન્ના મિલાઈ છે, કારણ કે એવી સ્થિતિ આવી જાય કે આદમી મરી જાય, આત્મહત્યા कर लिया, लड़ाई झगड़ा थी चोरी चपाटी कर, मतलब कितनी एक छोटी सी चीज है कितनी मोटी दी जाए. सही बात है भाई. આ બાંસડામાં સાવડે આપણે 2-3 કેસ એવા થઈ ગયા કે આઈ બાપને તો ખબર જ નથી ને સોરે શું કર્યું કે આધાર કાર્ડ માટે લોન લઈ લીધો. हाँ, अरे कहाँ आज बात आज बने भाई अजी हुआ है गेमिंग चली रही है, हाँ मोबाइल गेम ऑनलाइन गेम चली रही है, इनमें भी फंसी रहे हैं, इनमें फंसी रहे लोग. हाँ तो आ હું કરે કે મા બાપ ને તો ખબર નથી ને સોરા આધાર કાર્ડ માં લોન લઈ લીધો. સહી વાત ને પછી જેવી રીતે કિસ્તે નહીં ભરણી તો હવે આઈ બાપ ને હરતે બતાડો, कर्जा में डूबी गया, किस्ते भी माथे सड़ी गई ने ब्याज भी माथे सड़ी गયું, તો હવે આઈ બાપ ને હરતે બતાડો તો સોરે સુસાઇડ કરી લીધો. હવે આઈ બાપ ને ખબર પડી તો આઈ બાપ બી ટેન્શન में, હવે એની આર્થિક સ્થિતિ એવી નહીં કે એ ભરી શકે, તો ગાડી ઠામડા જેવર सब વેસી વેસાવીને બાપડું सब પૂરો પરિવાર બરબાદ થઈ જાય, પૂરો પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો. એના સોડા ને પછાડી ભણાઈ લગાવી में पैसो सब बर्बाद કર્યો, ખરાશ કર્યો, ये सब ગયો પાણી में, न सोरो રહ્યો न ધન રહ્યું न ધર્મ રહ્યું. સહી વાત इस बात થઈ ગઈ. તો આ તો બિલકુલ અહેમદભાઈ એવી છે કે આપણે વાગડના ક્ષેત્રને તો વિશેષ કરીને આને લોકોની જાગૃતિની જરૂર છે ને ફાઇનાન્સ ને નામ ને ફ્રોડ થવું बहुत खूब થઈ ગયું है, लोगों ने जागरूक થવું પડેगा ने જે કંપની રजिस्टर्ड हुए इनकी कई लेन देन करो, या तो पोस्ट ऑफिस हुआ है कि कोई गवर्नमेंट बैंक हुआ है कि कोई प्राइवेट बैंक भी अच्छी मोटी कच्ची हुआ है, इनकी फाइनेंस करो ने लोन ने उधार लो नहीं, आप फालतू मोबाइल ना ने गाड़ी ना घोड़ा कर फालतू लोन लेवन ने. બીજી વાત એમ કે સુભાજી જેમ અગર તમે માન લો કે નથી લોન લઈ બી રહ્યા હો, चाहे प्राइवेट हो कि चाहे कोई भी हो, तो एने बारे में पहले पूरी जानकारी करो कि भाई आ नियम थे कि चाली रह्યું કે નહીં ચાલી રહ્યું, સરકારી નિયમ में આવે કે નહીં આવે, કેમ કે કાલે ઉઠાવીને કઈ થઈ ગયું, કેમ કે તમે કોરા કાગજમાં તો સાઇન કરીને આલી રહ્યા હો, તમે ખાલી ચેક સાઇન કરીને આલી રહ્યા હો, ठीक है, तो કાલે આ તમારા હાથે ધોકો નહીં થાય. तो सब जगह पहले तो पूरी जानकारी કરીને એક વખત હેતુ એનો બારામાં પતો કરીને પછી લોન લો, ताकि તમને આવવાવાળી સમયમાં કોઈ દિક્કત નહીં આવે, લકાવટ પૂરી રહેવી જોઈએ ગવાહ સામે, ताकि હું है કે कोई चीज બે જણા में थी कोई बदलाए नहीं. सही बात है. तो आ एवी समस्या है भाई आजकल के આજના માહોલ में खूब ज़रूरी है, क्योंकि आजकल હું है कि होई मैं તમે पहले કીધું ને કે पहले लोग ज़रूरत नहीं हिसाब से कि कर्जो लेता था, अब कर्जो लेकिन लोग ज़रूरत पैदा करी रहे हैं ने मैक्सिमम युवा पीढ़ी, हाँ युवा पीढ़ी फसी रही है. तो भाई कर्जो लेवा वाली જે આદત है એને જેટલું તો કે કમ રાખો કે એટલું बढ़िया है. જરૂરત હોય અહીંયા ખરી લેવાની જરૂરત હોય તો લો બી ખરી, લેકિન એને એક તો ટાઈમ માટે આલો લેવો ટ્રસ્ટેડ કંપની થકી ને લોન ચુકાવવું બી જરૂરી है. सही बात है. ठीक है, आप देखी लो ने देश में किसानों શું હાલત है લોન પ્રાઇવેટ કંપની થકી આંડાડી પિલ્લાડી કરે ને બાપડાને ફસલે ખરાબ થઈ જાય ને પાકીટ બરાબર આ ખેતર में तो नुकसान થઈ જાય તો કિસાનોને આત્મહત્યા કરવી પડે. सही बात है. ठीक है, अभी लोन वाली स्थिति की भी आप विचार करो, घर में खावा भी नहीं મળે એવી સ્થિતિ થઈ જાય. सही बात. આ કેમ કે કર્જો લઈને ટેન્શન લેવું, कर्जों का घी नहीं पीવું. हाँ अब ये પેલી કહાવત અલગ है, हाँ ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ये कर्जो लो ने घी पियो, ये આજના જમાનામાં નહીં ચાલે ભાઈ, કેમ કે તમે તો ચલો कर्जो લઈને મરી જોગા, लेकिन तुम्हारी आबा वाली पीढ़ी भुगतेगा. सही बात. ठीक है, पछाड़ी वाला भुगतेगा. ठीक है, ने सोरे अगर गलती करी तो माँ बाप भुगतेगा, माँ बापे गलती करी तो सोरो भुगतेगा. तो એટલે આવું નક્કી કરો ને આજે અમે આજે જે વાતે કરી એની વાતમાં ખાલી એક જ શીખ है કે कम थकी कम लोन लेवानी राखो ने अगर लेवू है लोन तो ट्रस्टेड जगह थकी ट्रस्टेड कंपनी थकी लोन लो ने आपड़ा हाथ कापीने नके आलो, खूब समझदारी थकी सब जानकारी करीने पसे लोन लो ने सोरन माते नजर राखो कि आनंद पाए नवा नवा मोबाइल ने नवी नवी गाड़ियां सब आवी रही तो कीथी आवी रही, ये पैसा कीथी आवी रहा, क्या अपराध में तो नहीं जाई रहे. तो એટલે આ બી ખૂબ સમજવા વાળી વાત છે. તો ભાઈ આજે અમે આ ભાજગડીઓ લઈને આવ્યા, તમને કેવું લાગ્યું અમને જરૂર બતાડજો ને અમારે યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ ને ફેસબુકમાં જઈને તમે આ ભાજગડીઓ દેખી શકો ને અહીંયા ખરી તમે કમેન્ટ કરીને અમને બતાડી શકો કે તમને કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો. ને અમારો મોબાઈલ નંબર है 9414102499 ને આવો નવો કાર્યક્રમ લઈને ફેરી આવાંगा, कोई भाजगड़ो करूँगा जो तुम्हारे जीवन थकी जुड़ेलो होगा. तब तक आलो मन इजाजत, सबने राम राम, नमस्कार, जय महादेव.